नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वस्था। तो आज बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते चतुर्थ अध्याय 9 नंबर श्लोक रे बहुत सुंदर कथा कही। कौन कही ना जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ये श्लोक रे कही कौन ना मोर जन्म आ कर्म होची दिव्य आ जीए ए जिनसटा को बुझी पारिबो किमिति तत्परे तत्परे जी बुझी पारिबो सीए ए त्यक्त्वा ने ए शरीर त्याग कला परे ये पुनर्बार ए भौतिक जगत को आउ आसीबो नाही। बड़ सुंदर भाव बुझाई कौन ना भगवान मु संक्षिप्त आलोचना करुच्ची कार्य तो बहुत सुंदर बुझाई थे प्रभुजी। भगवान जन्म कर्म सबु दिव्य तार अर्थात भगवान आमर भाया ए संसार को जन्म होगी आसुना आपण मैंने सब जानते भगवान ये धराधाम कौन पे आसुँच भगवान ये धराधाम को आसुँच बहुत गुड़े उद्देश्य था किंतु मुख्य उद्देश्य भगवान गीता रे भगवान कहते कौन ना जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदातरम सुजामह्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान आसियार जदियो अनेक अनेक कारण थाई पारे बा अच्छी किंतु मुख्य उद्देश्य होची साधु मान को परित्राण करिबा माने साधु संत मान को खुशी प्रदान करिबा आनंद प्रदान करिबा तांको आनंद रे रखिबा। भगवान सबुठ बेसी खुशी होचुनी कौन पाए ना मोर भक्त मु भक्त को जानी भक्त मत जानी मु भक्त छाड़ी संसार क्या चिन्हनी मोर सबुठ प्रिय होची मोर भक्त जी भगवान को भक्ति कर भगवान कहते मोर सबुठ प्रिय होची मोर भक्त से मोर भक्त को आनंद देवाई मु आसुची आउ कौन पे आसुଛନ୍ତି ना दुष्कृता खराब माने जो माने दुष्कृत जो माने पापी मान विनाश तो भगवान से धाम मध्य रही करें किंतु भगवान मुख्य उद्देश्य होची परित्राणाय साधुना साधु मान खुशी करने आनंद देवाई आस धराधाम को आउ तो ये भगवान कहते कि ये जिनसटा को माने ये कहते यहाँ हूँ दिव्य जिनस आमर भाया भौतिक ना आम जो ये संसार को आसुचे आमर आसियार गोटे मुख्य उद्देश्य कौन आम समस्त जो आसुचे आम समस्त आसियार मुख्य उद्देश्य कौन ना गला जन्म आम किसी पाप किछि पुण्य आमको ये संसार को बाध्य होकर आसुचे आम बाध्य फिटियार चांस ना निश्चित रूपे आम आसवा आसिले कौन पे ना ये दुख भोग करिया ये संसार जदि किए पुण्य करताले संसार को आसिक भगवान कही तुमको ये बहुत प्रकार सुख सुविधा दिहब धनी घरे जन्म हम बहुत धन तुमको मिल बहुत बंगला मिल बहुत कार मिल बहुत सुंदर सुंदर ये ऐश्वर्य मिल सुंदर स्त्री मिल सब जिन भोग कर तुम पुण्य कर तुम पाप कर छोटा निंगड़ा केम्पा जन्म हम विभिन्न कष्ट पाइब जीवन सारा कष्ट पाइब दुख पापर परिणाम दुख हो सब भोग करने आम ये संसार को आसुचे तो आमर कर्म जन्म कर्म सब दिव्य ना कि भगवान जन्म कर्म सब दिव्य दिव्य माने आमर भाषा एति बुझीपर जे आमर ठू भगवान आकाश पाताल फरक भगवान जो आसुच्च आम जो आसुचे आकाश पाताल फरक भगवान आसवार कारण अलग आम आसवार कारण अलग तो भगवान ये नवम श्लोक रे भगवान जो कहते कि ये जिनसा जब किए बुझीदेव
ଯେ ଜାଣିଦେବ ସିଏ ଏ ଧରାମକୁ ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଆସିବ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଉ ଥରେ 10 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏସବୁ ବୁଝିକିରି ଜାଣିକିରି କିଏ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସତରେ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ତ ଭଗବାନ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ହଁ ମୋ ଧାମକୁ ମୋତେ ବୁଝିକିରି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ବହ ବହ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଧାମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ମନ୍ମୟା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମାମୁ ପାଶ୍ରିତ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକିରି ବହ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୟା କରିକି ଲୋକମାନେ ମଦଭାବ ମାନେ ମୋର ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିକିରି ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ତମେ ଯଦି ମୋର ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଯଦି କିଏ ବୁଝିବ ଜାଣିବ ମୋ ଭାବକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇକିରି ମାନେ ଏକଦମ ସିରିୟସଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ। ବିତ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି। କ'ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ନା ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ତିନିଟା ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି। ରାଗ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ରାଗ ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମାନେ କ'ଣ ଆସକ୍ତି ନିରାସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦ୍ୱେଷ ମାନେ ଘୃଣା କରିବା। ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ଘୃଣା କରିବା। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋପନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବନି। ଆଉ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଖକୁ। ଆସକ୍ତି ରାଗ ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଆସକ୍ତିର ତ ମୋଠୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆସକ୍ତି କେମିତି ଆମେ ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ହେଇକିରି ବୁଡ଼ିକିରି ରହିକିରି ଅଛେ। ମୁଁ ସାନ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ସର୍ଟକଟ୍ ଉଦାହରଣ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସର୍ଟକଟ୍ ଆମ ପଞ୍ଚତନ ପୁଅ ଗୋଟେ ଥର କହୁଥିଲେ ମନେକର ଆମ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, 101 102 ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବସି ମୋ ପୁଅ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କାନ୍ଦିକି ବୋବେଇ ମନ ଶୁଖି ଯାହାକୁ ବୋଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ଶୁଖି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ କୁହନି, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର ତ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଅଫିସ ଯାଇଥିବ, ସେ ଅଫିସରେ କାମ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ନା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ପୁଅଟା 101 102 ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ସେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବ ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ୁନି ଆରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ତମ ଜ୍ୱର ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖ, ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅ, ତମ କର୍ମରେ ଲାଗ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯାକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଆସକ୍ତି। ଜଣ ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତି ଥିବ ସେ ଦିନ ଯାକ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ସେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଚିନ୍ତା ଆଗା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ସେଦିନ ଆମର ଭାନୁରଦେବରୁ ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ରାଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଏତେ ଗୋଟେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖାଲି କହୁଛି। ମନେକର ଆମର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମେ ଯାଉଛେ ରାସ୍ତାରେ, ଆମର ଗୋଟେ 10,000 କି 20,000 କି 50,000 ଟଙ୍କା ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ବାଟରେ, ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଖାଇବାନି ପିଇବାନି ଶୋଇବାନି, ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ପଇସା, ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଟଙ୍କା ହଜିଗଲା।
ହଜିଗଲା ମିଳୁନି ଆମେ ଖୋଜିବା ମିଳିଲାନି 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 ହଜିଗଲା 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 ମିଳିଲାନି ମୁଁ ଖାଇବାନି ଶୋଇବାନି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ବସିବା ମିଳିଯିବ ପଇସାରେ ପଳେଇବ କି ଆଉ ଥରେ ଆଇବ କି ଆଇବ ହଜିଗଲାଣି ତ ଆଇବ କି ଧନ ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆସକ୍ତି ସେ ଧନ ପ୍ରତି ସେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଦିନ ଯାକ ତା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ଧନ ଆସକ୍ତି ହେଇଛି ତା ଚିନ୍ତା ଦିନ ଯାକ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଟୋଟାଲି ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି ସେ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିନି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିପାରିବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିପାରିବନି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୁହାହେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଛାଡ଼ିପାରିବ ଛାଡ଼ିପାରିବନି ହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଛାଡ଼ିବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିକିରି ମୋର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲୁଛି ଆଜି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ହଁ ଭଗବାନ ଆଜି ଦେଖିବ ସେ ଲୋକଟା ଆମର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବୈଷ୍ଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯ ସେ କେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବ ଜାଣିଦେବ କ'ଣ ସେଠି ବସି ଯାଉନ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟା ଖାଇବା ବାସନ ଯାହା ମାଜୁଛି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଦେଖିବ କି ଦେଖିବ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଯାହା ମାଜୁଛି ଖାଇବା ବାସନ ଯାହା ମାଜ ଦେଖିବ ତ ଦେଖି ମାଜିଲେ ସେବା କରି 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 ସବୁ ଯାକ ଏତ ହାଣ୍ଡି ଅଛି ଖାଇବା ବାସନ ଯାହା ମାଜିଲା ମାଜି 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 ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ବହୁତ ଚାକିରି ବାଲା ବହୁତ ମାନେ ହେଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ମାଜି ଖାଇବା ବାସନ ଯାହା ହେଲେ ମାଜିଲେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମେ ସେବା କରୁନ ଏଇଟା ଆମର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କରୁଛ ନିର୍ମଳ ହେଲା ପରେ ସେ ହଉ ଛାରି ଏ ଲୋକଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରୁଛି ସିଏ କାହିଁ ଜିଦ୍ ଧରୁନି ଭଗବାନ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛି ନା ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମନ ସ୍ଥିର ହେଲା ହଁ ମିଳିବେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ତାର ହେଲେ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆସକ୍ତିଟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନଟା ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି ତ ଆସକ୍ତିଟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଅଛି ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତିଟା ଅଛି ସେ ଆସକ୍ତିଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାନେ କ'ଣ ଭଗବତ ଆସକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆସକ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ନି କେଉଁ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ନି ତ ଆସକ୍ତି କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବଟା ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ସଂସାରରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ପ୍ରତି କରିଦିଅ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ହେଇଗଲେ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ତା ଆସ କଟିଯିବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ 2-4ଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର 10 ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର 10 ଭାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସାନ ସାନ ପିଲା ଯାହା ଦେଖିଏ ଖେଳ କୁଦ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଝିକା ଉଟରା ଘୁଞ୍ଚା ଘୁଞ୍ଚି ଟଣା ଟୁଣି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଲୀଳା ବାମନ ଲୀଳା ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ସାଧୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ ହାଡ଼ାଇ ଓଝା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତରେ ରଖିଲେ ରାତି ସାରା କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଲେ ସକାଳ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ବିଦାୟ ନେବା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦରକାର କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ନା ମୁଁ ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଥୀ ଦରକାର କ'ଣ ସାଥୀ ନା ଆପଣ ମୋର ପୁଅଟା ଦରକାର ପୁଅ
କାହାକୁ ନିତ୍ୟା ଛାନିଆ ହେଇଗଲା ଆରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଛୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ କ'ଣ ସେ ପୁଅ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାଣଟା ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣଟା ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧୁକୁ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ହେବନି ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଖକୁ କହିଲେ ସାଧୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ କହିପାରିବି କିଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ସାଧୁକୁ ମନା କରିପାରିବେନି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବା ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାହା କଥା ଦଶରଥ କଥା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଥିଲେ ମାଗିବାକୁ କାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ଦେବ ମୁଁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଦଶରଥ କହୁଥିଲି ମୁଁ କେଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ମୁଁ ପରାକ୍ରମୀ ମୋର ବେଶୀ ବଳ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ଲୋକ ନାଇଁ ମୋତେ ନିଅନ୍ତୁ ତାଡ଼କା କ'ଣ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଅସୁରକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଗଡ଼େ ଦେଇ ଧରିକି ରାମଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ କହିଲେ ଆପଣ ରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ କଥା ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା ଏବେର ପିଲାଟା ଏବେ ଆଇଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଗୁରୁକୁଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଏବେ ଆଇଛି ସେ ଖାଇନି ପେଟ ପୁରିକି ଖାଇନି ସେ ଧନୁଷର ଭଲି ଟେକି ପାରିବନି ସିଏ ପୁଣି ମାରିବ ତାଡ଼କାକୁ ଏହାକୁ ମାରିବ ତମେ ଭାବୁଛ ମାରିପାରିବନି ମୁଁ ଯିବି ମାରିବ ହବନି ପୁଅକୁ ଦରକାର ସରିଲା ପାଇଟି ଅବସ୍ଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବି ମାନେ ପୁଅକୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପ୍ରାଣକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ହଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେସବୁ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି କହିଲେ ମୁନି ମହାରାଜ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟା ସେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ତୁମ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଭଲ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବ ପୁଅର ଭଲ ହେବ ସିଆଡ଼େ ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଇଏ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମତି ଆଗରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତ ପୁଅକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିକି ଦେଇଦେବ ନା ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦଶରଥ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଦେବେ କିଏ ପୁଅକୁ ଦିଅ 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 ବଶିଷ୍ଠ କହିଦେଲେ ସିଆଡ଼େ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମତିରେ ସେମାନେ ହେଲେ କହିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ପୁରା ଆସକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଦେଇଦେଲେ ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ହାରାଇ ଓଝା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବେଶୀ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଦେବି କେମିତି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ନଦେବି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲି ଏତେ ସେବା କଲି ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ଦେଇପାରିଲିନି ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ନିଅ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 2 ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ନାହିଁ ଶୋଇବା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଖାଲି କାନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ 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 ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର 2 ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଖାଇବନି ବିଲକୁଲ ଶୋଇବନି ବଞ୍ଚିପାରିବ ବଞ୍ଚିପାରିବ କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମାବତୀ ବଞ୍ଚିକି ଖାଲି କାନ୍ଦି 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 ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ପ୍ରାଣଟା କେମିତି ରହିଲା ସେ ପ୍ରେମରେ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଯେଉଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଆସକ୍ତି ସେ ଆସକ୍ତି ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରଟା ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଲା ନହେଲେ ପଳାତା ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏମିତି କିଏ ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯିଏକି କାନ୍ଦିନି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିବାସ ଠାକୁର
ସବୁ ମୁକୁନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିବିନି। ଇଏ ପଳେଇଲା ବଣକୁ ପଳେଇଲା କିଏ? ବିଶ୍ୱରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମେ ହେଲେ ପଳେଇବା ବଣକୁ, ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ବଣକୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବା ବଣକୁ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ପଳେଇବା ଘର ଛାଡ଼ିକି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ବାପା ତ ଖାଲି ବିଶ୍ୱରୂପ 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 ବିଶ୍ୱ ଖାଲି ହେଇଗଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। କେତେଦିନ ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି, କେତେଦିନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉଠିକିରି କହିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ବିଶ୍ୱରୂପର ମା, ମୋ ପୁଅକୁ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ବିବାହ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେବ, ଘର ରହିବ। ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଇକିରି ଘର ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ? ବାହା ହେଇକିରି ଘର ରହିବ? ନିମାଇ, ହଁ ନିମାଇ ବାହା ହେଇକିରି ଘର ରହିବ। ମୋତେ ଏତିକି ଏକା ବର ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମା ଛାନିଆ ହେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ? ନାଇଁ ବିଶ୍ୱରୂପର ଜନ୍ମା, ତମେ ଜାଣିନ। କହିଲେ କ'ଣ? ନା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲ ସ୍ୱପ୍ନ? ନା ମୋ ନିମାଇ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତା ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେ ହାତ ଟେକିକିରି ନାଚୁଛି, ହରିବୋଲ ପକଉଛି ଯେ ସେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପୁରା ଖାଲି ହରିବୋଲ ଖାଲି ଶୁଭୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହରିବୋଲ ଶୁଭୁଛି, ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି। ତା ପଛରେ ସବୁ ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିମାଇ ଆମର ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତରେ କ'ଣ? ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ, ସିଏ ବାହା ହେବ, ଦେଖିବ ବାହା ହେବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବନି। ତମେ ଖାଲିରେ ତମେ ତା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତା ପାଇଁ ନା, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ପଳେଇଲା ବୋଲିକି ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମର ଏ ଭାବୁଛ ଏ ସତରେ ହେବନି। ସେ ବାହା ହେବ, ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ବାହା ହେବ। ସେ ବାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ତ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତମର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତିଟା ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ। ଆଉ କାହା କଥା କ'ଣ କହିବା? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ଯାଇଥିଲେ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୀର ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ। 16 ବର୍ଷ, ପୁଅ ପିଲାକୁ ହେଇଛି 14 ବର୍ଷ, ଛୋଟ ପିଲା। 14 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ। ବୁଢ଼ୀ ମା ସଚୀ ଦେବୀ 70 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ୀ, 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଛାଡ଼ିକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଶିବାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର, 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ କବାଟ ମଡ଼େଇ ଦେଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିବେ, ବାହାରେ ହେଲେ ନାହିଁ, ଭିତରେ। ଶିବାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କ ଘର ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ଭୁଲିଗଲେ। କୋଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଡ଼େ? ନା ଶିବାସ ଠାକୁର ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ। ରାତି ନାହିଁ, ଦିନ ନାହିଁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଜଗାଇ ମାଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଗଲେ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପରା ସେସବୁ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା କାଢ଼ିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ତତେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି।
ତ ତୁ ତ ବାହା ହେଇନୁ ଏବେ ନୂଆରେ ବାହା ହେଇଛୁ ନା ତୋର ବିବାହ ବନ୍ଧନ କଟୁ ମାନେ ତୋର ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ତୋର କଟିଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଖୁସି ଆଉ କୁହନ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ମା କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିଛ ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କ'ଣ ହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ନା ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟିଯାଉ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଶିବାସ ଠାକୁର ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବିଲି ପଳେଇଲି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିବାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶିବାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଶିବାସ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ରାତାରାତି ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଳେଇଲେ। ମା ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ଉଫ୍ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ସେ କାନ୍ଦ ଶୁଣିବେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାହା କଥା କଣ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତମର ଯେଉଁ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି ସେ ଆସକ୍ତିର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସକ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସକ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଦଶରଥ ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭୟ ଭୟ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି ତାର ଭୟ ଆସିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଭଗବାନର ଆକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସେ ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେମିତି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଫୋଟକା ଥିବ ଫାଟିଯିବ ଫାଟିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଫୋଟକା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। କିଏ ଯଦି କେଉଁ ଭକ୍ତ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ ନ ତଦ୍ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକଃ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ମାମ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ। ମୋର ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି ମୋ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଗଲା ଇଏ ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ସେ ଆଇବନି। ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ଦ୍ୱିଭୁଜଧାରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ମୋ ରୂପ ପ୍ରତି ସଂସାର ସବୁ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଥିରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପ ବାଳକ କଥା କ'ଣ କହିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇଏ ଗଛ ଲତା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛି ସେ ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ଯାକ ଠିଆ ହେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରା ହେବ ନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ଛାଇ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ମୋ ଗଛର ଫଳ ଖ ପ୍ରଭୁ ଖ ମୋ ଫୁଲ ଖ ମୋ ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଗ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପାଗଳ ମଣିଷ କଥା କ'ଣ କହିବା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଝୁରେ ପାଷାଣ ବିଦରେ ଶୁଣି ଯାହାର ଗୁଣ ଗାଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଜନରେ ଆସୁଛି। ଶବ ଅବତାର ସାର ଶିରୋମଣି କେବଳ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଝୁରେ ପାଷାଣ ବିଦରେ
ଶୁଣି ଯାହାର ଗୁଣ ଗାଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ପାଷାଣ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଉଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଅଲାରନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଏତେ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପଥରଟା। ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଅଲାରନାଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ହେଲେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ପେଟ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଯାକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଘ ହରିଣ କୋଳାକୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା କଥା ବାଘର ଆଧାର ହେଉଛି ହରିଣ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ କୋଳାକୁଳି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେ ପାଗଳ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ଫାକାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଯାକ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଏ ନିରାକାରବାଦୀ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଭୟ ପଳାଉଛି ଆରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଅଛି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଳାଉଛି ହଁ ଅଛି ସତରେ ଅଛି। ଭୌତିକ ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ଯେଉଁ ଆଣିଥିବେ ସେ ଭାବିଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶରୀର ମିଳିବ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ ହେରି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୋର ତମକୁ ଗଲେ ସେମିତିଆ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆସକ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଭୟ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏ ଭୟରେ କହିଲେ କ୍ରୋଧ। ଏ ବାବା ଗୋଟେ ଆସିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ଅଛି ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ଫାକାର କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିବ ନାଇଁ ହେ ମଣି ତମେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ହେ କି ଭଗବାନ ଅଛି ନାଇଁ ତମେ ସ୍ୱ ଅହମ ଯେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଭଗବାନ କି ସ୍ୱ ଅହମ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହେଉଛ କିଛି ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ହିଁ ଭଗବାନ। ସିଏ ଆସିବ କହ ଦାଢ଼ି ରଖିକିରି ଅଛି ସେ ଲୋକଟା ଦେଖ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରୁଛି ସିଏ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ ନାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ନାହିଁ ଇଏ ଭଗବାନ। ଇଏ ହଜାର ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକିରି ଆପଣ ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଭାଗବତରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁଟା ଗୋଟେ ତାରା ହଜାର ହଜାର ସେମିତି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ବୋଲିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏକା ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାରାଙ୍କ ଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଭଗବାନ ବାହାରିବେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିବ ତା କଥା ଆ କଥା ତା କଥା ଆ କଥା ଶୁଣୁଛ ତା ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ ଗୋଳମାଳ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବନି ଶେଷକୁ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ଶେଷକୁ ସିଏ ନିଶା ପିଇବ ତାକୁ ଗୋଟେଟା ଡବଲ ଡବଲ ତ୍ରିବଲ ତ୍ରିବଲ ଦୁଷିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତିନିଥର ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ହଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ଆଗା ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ଏଇଟା ଆଗା ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଆଗା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହୁଛୁ ନା ଏଇଟା ଆଗା ଭଗବାନ ତିନିଟା ଦୁଷି ପିଇଦେବ ବୋଲି ତ ତିନିଟା ଦୁଷିବ ପାଞ୍ଚଟା ଦୁଷିବ ଦଶଟା ଦୁଷିବ ଏଇଟା ଆଗା ଭଗବାନ। ଶେଷକୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରାଗିଯିବ କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଏଇଟା ଆଗା ଭଗବାନ। ଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି ଏ ତିନିଟାରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। କ'ଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏ ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଅଥର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି ଭଗବାନ ସେଇଠି ଶରୀର ମିଳିବ ଏସବୁ ପ୍ରତି ହେଳା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ କି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଭୀତପ୍ରଦ ଆମର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିବ ସେ ପ୍ରତି ଭୟ ଆଉ ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶୂନ୍ୟ ଧାରଣା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିରାଶ କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମଦାଶ୍ରୟ ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ଯିଏ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କହିଲେ ମଦ ଆଶ୍ରମ ଖାଲି ମଦ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମଦାଶ୍ରମ ମାନେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ କେବଳ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଏଠି କହିଲେ ମାମୁପାଶ୍ରିତ
ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କହିଲେ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଭଗବାନ କହିଲେନି। ଏ ସଂସାରରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିବେ ଗଜ ଗଜ କଥା। ଗଜ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଦୁରାକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ବରୁଣ ଆସିଥିଲେ, କୁବେର ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ସବୁ ଯାକ ଦେବଦେବୀ ପଳେଇଲେ। ଗଜ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଆଇଲେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତେ, ଯେ କି ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଡାକୁନି। 1000 ବର୍ଷ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଗଜ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରର। କେତେ? 1000 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗଜ ପଦ୍ମଫୁଲ ଟେକିରି କହିଲେ, ମୋତେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଯିଏକି ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଦ୍ମଫୁଲ ଟେକି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଦାଶ୍ରୟ ମାନେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ, ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ। ମଦାଶ୍ରୟ, ମୋର ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ। ଆଶ୍ରୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ନା, ସିଏ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ 3ଟି ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ମୋର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ, ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ତାର କେତେଟା ସ୍ତର ଅଛି। କେତେଟା ସ୍ତର ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଭକ୍ତି ହେବ, ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପରା, ନଦିଆ ଗୋଦ୍ରୁମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାଜନ, ପାତି ଅଛେ ନାମ ହଟ জীবের কারণ। শ্রদ্ধাবান জন হে, শ্রদ্ধাবান জন হে, জীবের কৃপায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিକ୍ଷା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ହାଟ ବସିଛନ୍ତି। କି ହାଟ? ନାମର ହାଟ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି କି କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ হে, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ হে, জীবের কৃপায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিକ୍ଷା। ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ ଆସ ଆସ ଆସ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି? କୃଷ୍ଣ କୁହ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନିଅ। କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ମୋତେ ଆଣିକି ଦିଅ, ମାଗୁନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ବୁଲିବେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ବୁଲିବେ, କହେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ କୁହ, କହିବନି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହେଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଲିବେ, ଏକଲା ନାହିଁ, ଦି ଜଣ ଯାକ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ନା କାହାକୁ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଶୁନ ଶୁନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଶୁନ ହରିଦାସ, আমার আজ্ঞায় তুমি করহ প্রকাশ। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯିବେ। ଜଣ ଜଣ ଘରେ କବାଟ ବାଡ଼ାଏ। ସେ କବାଟ ଘରେ କ'ଣ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ କହିଦିଅ। ସିଏ ମୁଁ କହିବି, କହିବନି, ଗଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ, ଗଡ଼ିବେ, ପୁରା ଗଡ଼ିବେ, କାନ୍ଦିବେ। ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ବାବାଟା ତମେ କହୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହ,
बोले आम ये उठू ना उठू हो बाबा आम कहीदे हरे कृष्ण हाँ एथर उठिबे जो जाओ आउे आनंद खुशी नाची आउे आउ जन दांड को जाई आउे कपड़ा बाड़े आज्ञा टे हरे कृष्ण कहूँ वाह हाँ नित्यानंद हरे कृष्ण कहीदे एत खुशी होते नित्यानंद कहन बाप हरदास ठाकुर प्रेम नित्यानंद पूरा प्रेम पूरा दिल खुश पूरा खुशी जी पूरा खाली हरे कृष्ण कहले ये कहते कि श्रद्धा भक्ति करने किसी दरकार नहीं तुम संपत्ति न था पूरा गरीब थ चलो कि असुविधा नहीं दरकार कौन श्रद्धा तापर ये भगवान कहले श्रद्धा पर आदौ श्रद्धा तापर भगवान कहले साधु संग श्रद्धा जार होगा तापर सेकेंड स्टेज हूँ साधु संग चैतन्य महाप्रभु भक्तिर सामत सिंधुरे भक्तिर 64टा अंग कहले आप भक्तिर सामत सिंधु पढ़ू ना लिखाई भक्ति करार 64टा अंग अच्छी 64टा अंग भितर ये कहले सबुठ श्रेष्ठ हूँ 5टा अंग कौन कौन 5टा अंग ना साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमुद्र श्रद्धा सेवन सकल साधने श्रेष्ठ यही 5 अंग कृष्ण प्रेम जन्माया ये 5 अल्प संग ये महाप्रभु यहाँ कहले तापर नेक्स्ट रे कहले तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन ये 5टा अंग भितर श्रेष्ठ हूँ नाम संकीर्तन किंतु तापर आउ थे कहते कि नाम संकीर्तन आउे श्रेष्ठ हूँ ये कहले साधु संग से कहले कहीं साधु संग नाम संकीर्तन तो कहले सर्वसिद्धि हो नाम संकीर्तन सर्वसिद्धि हो से कहले नाई रे साधु संग तू बिना साधु संग तो नाम संकीर्तन हेनी तू एकला लोक मैंने कहते ना आज्ञा आम एकला बसले हरे कृष्ण जपी दू घरे बसिकी आम टीवी फीवी देखिकी मोबाइल फोबाइल जब देखिकी घाटी देखी हाँ हाँ आम बढ़िया आम जपी दौ ना हेनी बाबा हेनी बिना साधु संगे तुम भजन हम ना से प्रथम रखिले साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्रे कह लभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो ये कहले प्रथम सर्वश्रेष्ठ हूँ साधु संग जब कह तुम ये 5टा जाक अंग हो साधु संग कले साधु संग है नाम कीर्तन है साधु माने कौन ये बस कौन खाली पैसा कौन ये ना कौन नाम कीर्तन करेंगे साधु संग है माने साधु माने सब नाम कीर्तन करेंगे साधु संग नाम कीर्तन है साधु संग है नाम कीर्तन है भागवत श्रवण दी ओली हूँ भागवत हूँ सकाଳେ सन्ध्या गीता हूँ सकाଳେ भागवत श्रवण है मथुरावास कौन जा बृंदावन मथुरा बास सीटा गोटे बास किंतु भगवान कहले कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी तीर्थी माने भक्त भक्त जोड़े रहा से एरिया को सी तीर्थ करदेव तो सीटा मथुरावास जदि खाली सीटा मथुरावास संसार लोक मथुरा जापरि निजर घर द्वारा छाड़ी जाओ बोले कि जीव किए जीवेनि खांटी जो मैंने पूर्ण निष्ठावान लोक से रे कि भगवान कहते कि दरकार नहीं समस्त जावा किसी आवश्यक नहीं स्थान माने तुम जोड़ रोच जोड़े साधु माने भजन साधन कर भक्ति कर असली साधु संग लोक जाऊँ पैसा पत्र जहाँ पाखे बेस बेस थी सब जाऊँ मथुरा वृंदावन सब काशी सब बुली 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 आउं कौन देखिले ना आज्ञा जाइलु से साधु लोकटा आमको नहीं बुलिया कौन ना देख यहाँ हूँ श्याम कुंड यहाँ हूँ राधा कुंड हे अवस्था 10,000 टंका तुम नहीं गल यहीटा को देखा आनच किए आम गाँव में इनती 5टा बंध अच्छी आज्ञा 5टा बंध अच्छी से बंध जाक देखा आनच कि तुम यहाँ को देखा आनच तुम से कौन लाभ है तुम जा बृंदावन मथुरा काशी कि मिललानी खाली अपराध खंड कर आए तो से भगवान कहते कि साधु संग द्वारा ये भगवान कहले तुम मथुरावास तापर श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन ये प्रभु जी कड़े सुंदर राति पाइले देखूँ
आमर अन्य मंदिर देखु आम इस्कन मंदिर देखु डेली ड्रेस चेंज होची डेली श्रृंगार होची सुंदर सुंदर बेश कराऊँच सुंदर सुंदर सब ये विचित्र रूप कराऊँच डेली हेल्ले किए कह आज्ञा सी लोक सीना जा श्रृंगार कर ड्रेसिंग कर तुमर हेल्ले हो जाऊँगी तुम आसिल टे कीर्तन कल सेवा होगा कार विग्रह सेवा होगा तुमर हेल्ले तुम कीर्तन कल भगवान आगे हेल्ले भगवान ये कहले कौन साधु संग भी हो से साधु संग कले मो श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन भी हो तेणु सबुठ श्रेष्ठ हो साधु संग आदु श्रद्धा तापर साधु संग ले साधु संग कले कौन हम साधु माने जी साधु संग कर साधु मानकर काम है लोक भजन लगे भगवान भक्ति लगे भजन लगे सी भजन कर साधु माने लोक अन्य सेवार लगे जे प्रकृत साधु से भजन लगे कहीं तार कल्याण भजन रे लोकर कल्याण हम भजन रे भगवान भक्ति रे भजन रे कल्याण हम साधु माने लोक भजन भजन क्रिया हम साधु संग कले भजन यहाँ हूँ गोटे स्टेज भजन क्रिया कौन हम तार लास्ट लिखे अनर्थ निवृत्ति आम भितर जिते सब अनर्थ अच्छे को अनादि काल सब भर्ती अच्छे केते जन्म सब भर्ती अच्छे धीरे 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 से सब अनर्थ जा गोटे 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 सब जीव तापर कौन हम ना अनर्थ निवृत्ति सरला निष्ठा आसो निष्ठा आसो तुमको भल लगे आज जदि तुम भागवत शुणी थी काली की तुम मु आज शुणी पारे मनटा खराब लगे आज तुम 16 माला जपि दियो काली न जपियो कि दिन गला है आज 16 माला जपि पारे यहाँ हूँ निष्ठा निष्ठा पलि आस निष्ठा पर कौन हो रुचि तुम भगवान कथा है माने तुम कौट थी पलि जमी आम नगर संकीर्तन होती शास्त्र लिखाई बीणा जो बजुना साप केला केला से भितर जब थी बोले कौन जो अभी तो ना आजिकल सब खाऊँ सब चांगुटी साप जाक खाऊँ से बीणा बजे सेंगिना उठ सापुड़ा से तुम आम नगर संकीर्तन जब कर जो प्रति भक्त प्रति सदा थी सब पलि पिट पिटी देखिए सब पलि किए नाम कीर्तन कर बढ़िया सुंदर गीत सुंदर सब पलि सीने ये कहते रुचि हो तुम नाम कीर्तन प्रति ये भागवत श्रवण प्रति तुम रुचि पलि आस डेली शुणी डेली कीर्तन करी डेली भगवान को देखी रुचि रुचि बढ़ीज श्रवण प्रति रुचि बढ़ीज जमी आमर कार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सब छाड़देले खाइलेनी पीलेनी वस्त्र राज्य सब छाड़देले न खाई न पीकि बसी शुणिले भागवत किए परीक्षित महाराज मृत्यु हे आठ बड़ कथा कौन अच्छे सब छाड़देले सब छाड़देले वस्त्र हेल्ले छाड़देले अन्य कथा खाली गोटे कौपुंडी पिंधि खाली बस शुणिले सब छाड़देले देवता ने पलि आए स्वर्ग बा पलि आए आईकि कहते क्या सुखदेव गोस्वामी कहते कि महाराज से जो भागवत कथा आमको शुणी दियो तांको शुणन मु अमृत आनी से अमृत जाक पी दियो गेट आउट तुमर ए श्रवणर योग्यता ना अन्य ऋषि मुनि मैंने जी जदि हाथ जोड़ी आई बस थे सुनी थे व्यवसाय नहीं चलो चलो बेपार सुखदेव गोस्वामी कहले भागवत बेपार कले हम ना भार भर एलाउ कले मोर कहर अर्थ कौन रुचि रुचि पलि आसपर ये कहले रुचि है आसक्ति तापर भाव तापर प्रेम लास्ट हूँ प्रेम ये भाव आसवाटा माने भगवान कथा तुम शुणुव शुणी 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 तुम आखिर लो बाहर पड़ो माने यहाँ कहते शास्त्र लिखाई यहाँ किसी मेकानिकल हेनी मेकानिकल नाई भगवान भक्तिटा मेकानिकल नाई मेकानिकल मैं छोट गोटे उदाहरण देली बुझीपारे जमी गोटे उदाहरण को हरिदास ठाकुर कौन कले जो ये कौटे आमर
3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଗାଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାପ ଖେଳଉଛି, କେଳାଟା ସାପ ଖେଳଉଛି। ସେ ସାପ ଖେଳଉଛି, ସିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। କେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ନା କାଳିଅ ନାଗ। କାଳିଅ ନାଗ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାଳିଅ ନାଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ନାଗ 1000ଟା ମୁଖ କାଳିଅ ନାଗ ଉପରେ, ସେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନାଚୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁନି। ଏ ମାନେ ପୁରା ସବୁଯାକ କାଳିଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେ ଉପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ବାଜା ଫାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତୁରୀ ବଜାଉଛି, କିଏ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରୁଛି, କିଏ ଏ ସବୁକୁ ମାନେ ରାଗକୁ ଲଗେଇକିରି ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେ ଗୀତ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ କିଏ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ମୂର୍ଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲେ। ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯେମିତି ହେଇଲେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କୁଢ଼ ହେଇଗଲେ, ସବୁ କୁଢ଼ ହେଇକିରି ସବୁ ତାଳି ବଜାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ। ବିଭୋର ହେଇକିରି ସବୁ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ କାନ୍ଦିକିରି ପୁରା ଆଖିରୁ ଲୁହ, ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଥରିବାକୁ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଗୋଟେ ଥରେ ସବୁ ଯାକ ବିକାର ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଲୋକ ଛାନିଆ ତାଟକା ହେଇକିରି ଅନେଇକିରି ସବୁ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ସବୁ ପକେଇଲେ, ପୁରା ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ସେ ଉଠିଲେ। ଯେମିତି ଉଠିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ କିଏ ସାପୁଆ ସାପ କେଳା, ସିଏ ତୁରୀ ବଜେଇକିରି ଆହୁରି ଗାଉଛି। ଆଙ୍କେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର। ଇଏ ତାର ଗାନା ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଗାନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଗାଁର ଏଡ଼ ଗୋଟେ ନାମଜାଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁସଲମାନଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାକୁ ହରିବୋଲ ପକାଇକିରି ତାକୁ ବଡ଼ ଆଦର କଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଟା, ସେମିତି ହେବନି। ସିଏ ହେଲେ ଡେଇଁଲା ପଡ଼ିଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି, ମାନେ ମେକାନିକାଲି। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କୁହନ, ସେ ସାପ ଜାଗା ଗଲା, ପଟ ମାରିଲା ତାକୁ ଗୋଡ଼କୁ ହାତକୁ ସବୁ ଛଟପଟ ହେଇଛି, ଧାଇଁଲା ଆସିଲା। ସେ ଖାଣେ ସେ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିବ ତା ଆଖିରୁ, ମରିଗଲ ଧାଇଁଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ମେକାନିକାଲ ହବନି, ସ୍ୱତ ଭାବ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଷ୍ଟ କୁହାହେଲା ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯାହାର ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ସେ ସଂସାର ଯାକ ଲୋକ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଗା ପାପୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର। ଯାହାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ, ସେ କେବେ ଭାବିବନି କି ମୁଁ ଭକ୍ତ ବୋଲିକିରି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଇଏ ଆମର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କୋଉଥିରେ, ଉପଦେଶାମୃତରେ, ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଭଜନ ବିଜ୍ଞ ମନନ୍ୟ ମନ୍ୟ ନିନ୍ଦାଦି ଶୂନ୍ୟ ହୃଦ ମିପ୍ସିତ ସଙ୍ଗ ଲବ୍ଧା। ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 3 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଭକ୍ତିରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷ୍ଣେତି ଯସ୍ୟ ଗିରିତଂ ମନସାଦ୍ରିୟେତଂ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଦେଖୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦୀକ୍ଷାତି କୃଷ୍ଣେତି ଯସ୍ୟ ଗିରିତଂ ମନସାଦ୍ରିୟେତଂ ଦୀକ୍ଷାତି ପ୍ରଣତି ବିଶ୍ୱ ମଜନ୍ୟମିଚ, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଭଜନ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ କୁହାହେଲା ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଭଜନ ବିଜ୍ଞ ମନନ୍ୟ ମନ୍ୟ ନିନ୍ଦାଦି ଶୂନ୍ୟ ହୃଦ ମିପ୍ସିତ ସଙ୍ଗ ଲବ୍ଧା। ତାକୁ ସେବା କରିବ, କାହାକୁ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ।
ପ୍ରଣାମ ତ କରିବ, ସେବା କରିବ। ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଭଜନ ବିଜ୍ଞ ମନନ୍ୟ ମନ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ନିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ, ତା ହୃଦୟରେ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବନି। ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ସଂସାର ଯାକ ଲୋକ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ସେ ପାପୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଆଗା ପାପୀ ସଂସାରରେ, ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ। ନିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦ ମିପ୍ସିତ ସଂକଳବ୍ଧା, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବନି। ସେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଗଛକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, କୁକୁର ଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଆମେ ଭାବୁଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲାଣି। ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ସିଏ ଆଗେ ଦିଆ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ତ ଏସବୁ ହେଲେ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଇଏ ଜଗତରେ ରହିବ, ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର କନକ୍ଲୁଜନ୍। ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ, ଏ ଜଗତରେ ସିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ଧାମକୁ ସିଏ ଆସିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।